So, hi Andy. I'm Govindar Reddy. I'm CEO at Dr. Bridge Abroad MBBS Consulting Services. I'm an professional education consultant and career counselor. And we are the official admission partners from AP and Telangana for topmost research medical universities and government federal research medical universities. And the budget of 22 to 20 lakhs up to almost 40 to 50 lakhs work only. We are officially dealing with the AP and Telangana student from Crimea Federal, Russian National Research Medical University, AIIMS, Ulyanovsk, and Northern State, and Forestern. Already Forestern is closed, and Kazan Federal is closed, and People Friendship is there, but it is an excellent university there. We are the official admission partner from AP and Telangana. If you have direct university admissions, just contact us also members, okay? And today's topic is question and answer session 11 on MBBS Abroad 2021. So, today's topic main 4 questions. Here are 4 questions మాత్రమే. సో ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా లెంతీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అనమాట. సో కాబట్టి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ MBBS Abroad 2021. What is the impact on MBBS Abroad 2021 and impact on India also? And not only the కొత్త పాయింట్ వచ్చేసరికి నో ఎండార్స్మెంట్ పాలసీ 2020. So, no endorsement policy 2020. Next, NMC bill 2019. What is the impact? What is the no endorsement policy? And it is very important. And no endorsement policy 2020. And the next exam, almost all we get the number of videos. So, no endorsement policy could discuss, but it's a very important topic. Today I will update you. And the selection of the country, everything is select చేసుకోవాలి. And దాంతో పాటు selection of the university. Selection of the యూనివర్సిటీ. సో ఒక యూనివర్సిటీ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దాంతోపాటు వచ్చేసరికి హైయెస్ట్ ఎంసై పాస్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ఫిలిపీన్స్ అని చాలా మంది అడుగుతున్నారు. సార్ రష్యాలో అయితే లాంగ్వేజ్ రిక్వైర్మెంట్, యుక్రెయిన్లో అయితే లాంగ్వేజ్ రిక్వైర్మెంట్ చలి ఉంటుంది, తర్వాత కజకిస్తాన్ వేరు, కిర్గిస్తాన్ వేరు, జార్జియా వేరు. సో రష్యా, ఫిలిపీన్స్ ఒకటే ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ, మన ఇండియన్ ఫుడ్ తిరుగుతుంది. సో కాబట్టి సేమ్ క్లైమేట్ కాబట్టి వరల్డ్లో హైయెస్ట్ ఎంసై పాస్ పర్సంటేజ్ 90, 95, 100 ఉందని చెప్తున్నారు. అది నిజమా కాదా? ఈ 5 questions. So today I will update you, okay? So before going to that video, so ఎవరైనా సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అండర్ బడ్జెట్ ఆఫ్ 20 to 25 lakhs ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్. సో 20 to 25 maximum extent possible. Budget under 20 to 25 is there. Crimea is there. Crimea Federal Research Medical University is there. తర్వాత సరికి Ulyanovsk State Medical University is there. Northern State Medical University is there, and some 1 or 2 admissions for Kazan Federal, and maybe almost all close Kazan Federal and Forestern. And next, these are budget at 25 lakhs, budget under 25 lakhs including food and accommodation. And next, under budget of 35 lakhs is the Russian National Research Medical University. Under budget of 50 lakhs or 45 to 50 lakhs, Forestern and AIIMS is there. Okay, under budget of Europe for Europe, yes, Lithuania is there. Riga Standard is medical, one of the best research medical under budget, under world 500 world ranking. So okay, if you have any admissions and everything research chase pettukondi sir, further ga research chase pettukondi, endukante almost any government research medical in Russia loni almost all top government research medical universities ani admissions are almost all close to end. Yes, this is the right. సో ఎంత త్వరగా చేసి పెట్టాడు అంత ఈ 25 lakhs బడ్జెట్లో. సో 25 lakh అయితే కంపల్సరీ 30కి వెళ్ళాలి, 35, 40, 45 ఇంతకంటే లోవర్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో ఫర్ క్రీమియా ఇస్ అ నెంబర్ 1 రిసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఇన్ రష్యా. బడ్జెట్ 25 lakhs. ఇట్స్ ద బెస్ట్ రిసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ, నోబెల్ ప్రైజ్ అవార్డ్ యూనివర్సిటీ. ఇస్ అ సపరేట్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకొచ్చిన యూనివర్సిటీ. అండ్ next, Ulyanovsk is the state research medical university like Gandhi Osmania is the best research medical universities there under budget of 25 lakhs. If you have any direct university admissions, you have contact below us number for admission process or admitted. It's a seat research is 150 to 450 వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా సీట్ రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఈవెన్ నీట్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఆల్సో జస్ట్ కాంటాక్ట్ below us numbers. I will update you. నీట్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ కూడా ఎవరైనా ఉంటే, ఓకే. సో డోంట్ వెయిట్ ఫర్ అప్ టు రిజల్ట్స్, అప్ టు కౌన్సిలింగ్, అప్ టు వెయిట్. సో రిజల్ట్స్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా మేబీ ఇంకా 1 or 2 daysలో రావచ్చు, లేదంటే ఫర్దర్ వాట్ ఎవర్ డేట్ ఈస్ నాట్. ఎందుకంటే మన ఇన్ని ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో ఫర్ కిర్గిస్తాన్, ఫిలిపీన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ హ్యాండ్ హోల్డ్, అంటే ఈ కన్సల్టెంట్లు మాత్రమే ఆ కాలేజీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అడ్మిషన్ దొరుకుతాయి. బట్ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్, ఫెడరల్ రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్, వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ యూనివర్సిటీస్ కాబట్టి సీట్స్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్కి అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఎవరు సీట్ చూసుకుంటూ వాళ్ళదే. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మన హ్యాండ్స్ ఉండవు అనమాట.
సో ఫిలిపీన్స్ కానీ కిర్గిస్తాన్ కానీ జార్జియా కానీ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ కన్సల్టెంట్ చేతుల్లో ఉంటాయి కాబట్టి కాలేజెస్ మీకు ఎప్పుడు కావాలన్నా సో ఇచ్చేస్తారు అనమాట. సో కాబట్టి అవి అనేది సో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంది, అందుకే చెప్తున్నాను వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ 2021 అండ్ నో ఎండార్స్మెంట్ పాలసీ. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి సో టాపిక్లోకి వెళ్దాము. సో నో ఎండార్స్మెంట్ పాలసీ అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఇంపాక్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ నో ఎండార్స్మెంట్ పాలసీ ఏంటంటే తెలుసుకుందాం. సో నో ఎండార్స్మెంట్ పాలసీ అంటే సార్ ఇంతకు ముందు ఎంసై బిఫోర్ 2019 ఎంసై ఉండేది మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అని. ఆ బాడీని రెగ్యులేట్ చేసే బాడీని అంటే ఇండియా వైడ్గా ఆల్ ఓవర్ అబ్రాడ్ వైడ్గా సో మెడికల్ కాలేజెస్ మొత్తం ఇండియా వాళ్ళకి ఒక రెగ్యులేటరీ బాడీ అది ఎంసీ అనమాట. ఆ ఎంసీని 2019లో క్యాన్సిల్ చేసి ఎన్ఎంసీ బిల్ తీసుకొచ్చారు. సో దాని గురించి ఒకసారి మన డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళండి. ఎన్ఎంసీ వర్సెస్ ఎంసీ అని ఒక వీడియోస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఇంపాక్ట్ అని ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ అని చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి మన డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. గో ఫర్ దట్, యూ హ్యావ్ గెట్ ఫుల్ క్లారిటీ అబౌట్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ బిలో సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నో ఎండార్స్మెంట్ పాలసీ ఏంటంటే సార్ ఇంతకుముందు ఎంసీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని మెడికల్ కాలేజ్ అబ్రాడ్లో కానీ అబ్రాడ్లో ఒక 200 to 250 మెడికల్ కాలేజ్ అప్రాక్స్ వచ్చేసరికి అప్రాక్స్ 200 కాదు 450 మెడికల్ కాలేజ్ అప్రాక్స్ వచ్చేసరికి ఎంసీ అప్రూవ్ చేసిన మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. ఆ మెడికల్ కాలేజ్ చదివితే మాత్రమే డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఆ మెడికల్ కాలేజ్ చదివితే మాత్రం మన డిగ్రీ వ్యాలిడిటీ, అదర్వైజ్ డిగ్రీ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఇన్ ఇండియా. సో అలా ఉండేది ఇంతకుముందు ఎంసీ ఉన్నప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఎన్ఎంసీ వచ్చిన తర్వాత 2019లో నో ఎండార్స్మెంట్ పాలసీ 2020లో తీసుకొచ్చి అలాంటి ఏ యూనివర్సిటీని కూడా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎలాంటి అప్రూవల్ ఇవ్వకూడదు కూడా. చాలా మంది మీరు చూస్తుంటారు ఎన్ఎంసీ అప్రూవల్, ఆ అప్రూవల్, ఈ అప్రూవల్ అంటారు. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ అప్రూవల్. సో ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి అప్రూవల్ లేదు అవుట్ సైడ్లో. ఆ యూనివర్సిటీ ఆ గవర్నమెంట్తో రికగ్నైజ్ అయిందా లేదా, దట్స్ ఇట్. అదొక్క పాయింట్ సరిపోతుంది. అదర్వైజ్ మనకి ఆ ఎంసీ అప్రూవల్, ఎన్ఎంసీ అప్రూవల్, డబ్ల్యూడిఎంసీ అప్రూవల్, డబ్ల్యూహెచ్ ఏ అప్రూవల్ అవసరం లేదు. ఇండియాలో వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి అప్రూవల్ లేదు. ఇండియా వాళ్ళకి ఎలాంటి అప్రూవల్ అవసరం లేదు యాజ్ పర్ నో ఎండార్స్మెంట్ పాలసీ. ఇంతకుముందు మీరు www.nmc.org.in వెళ్ళండి, మన గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఉంటాయి, దాంట్లో లిస్ట్ అంతా క్లియర్ కట్గా ఇచ్చారు. గవర్నమెంట్ అనేది ఎలాంటి యూనివర్సిటీని ఎండార్స్ చేయట్లేదు. మీరు ఏ కంట్రీని వెళ్ళొచ్చు. ఇంతకుముందు ఏంటంటే కొన్ని కంట్రీస్ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ మాత్రం వెళ్ళాలి. బట్ ఇప్పుడు ఏ యూనివర్సిటీ ఏ కంట్రీ ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు. ఆ కంట్రీలో ఆ యూనివర్సిటీ రికగ్నైజ్ ఆ గవర్నమెంట్ చేత రికగ్నైజ్ సరిపోతుంది. సో దట్స్ ఇట్. సో కాబట్టి మన వాళ్ళు చాలా మంది చెప్తారు ఎన్ఎంసీ అప్రూవల్, ఎంసీ అప్రూవల్ అని. ఏ అప్రూవల్ అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ జస్ట్ ఫేక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, ఫాల్ ప్రమోషన్స్ అండ్ జస్ట్ అడ్వర్టైజింగ్ పర్పస్ అనమాట, అంతే. ఓకే, దట్ ఈస్ నో ఎండార్స్మెంట్ పాలసీ. సో యాజ్ పర్ నో ఎండార్స్మెంట్ పాలసీ ప్రకారం ఇండియా వాళ్ళకి ఎలాంటి రికగ్నిషన్స్ ఇవ్వకూడదు కూడా. So that is the no endorsement policy 2021. Just go for NMC, National Medical Commission.org.in or mci.org.in. ఏ వెబ్సైట్ చూసుకున్నా మీకు క్లియర్ కట్గా గైడ్లైన్స్ ఇచ్చున్నారు. ఇండియా వాళ్ళకి ఎలాంటి అప్రూవల్ అవసరం లేదు. ఎన్ఎంసీ అప్రూవల్, ఎంసీ అప్రూవల్, ఏ అప్రూవల్ అవసరం లేదు అబ్రాడ్ వెళ్ళడానికి. ఆ కంట్రీలో ఆ యూనివర్సిటీ అప్రూవల్ అయిందా లేదా, దట్స్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద నో ఎండార్స్మెంట్ పాలసీ. సో చాలా మంది చెప్తారు ఎన్ఎంసీ అప్రూవల్ ఉండాలి, ఎంసీ అప్రూవల్, ఏ అప్రూవల్ అవసరం లేదు, ఇవ్వదు కూడా. ఇచ్చినా అది రాంగ్ అనమాట. ఎవరన్నా పాంప్లెట్లో రాసి పెట్టుకుంటే ఎన్ఎంసీ అప్రూవల్ ఏ అప్రూవల్ అవసరం లేదు. ఓకే, ఇండియా వచ్చి ప్రాక్టీస్ అంటే ఎలాంటి అప్రూవల్ లేదు. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే పోయేటప్పుడు నీట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి, వచ్చేటప్పుడు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై, దట్స్ ఇట్. అండ్ అది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఇంతకుముందు ఎంసీఏని మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటంటే అబ్రాడ్లో చదివచ్చి ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఎంసీ ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఇండియా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఎగ్జామ్ అవసరం లేదు. బట్ ఆఫ్టర్ 2019 నుంచి ఎవరైతే ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ వెళ్ళినా, ఎవరైతే ఇండియాలో ఎంబీబీఎస్ చేసినా అందరూ కామన్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. మెడికల్ మనకి డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ రావాలంటే మన ఇంటి ముందు మన పేరు ముందు డాక్టర్ అని సర్నేమ్ రావడానికి, ఆ ట్యాగ్ రావడానికి కంపల్సరీగా అందరూ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వాలి, ఈవెన్ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకర్ అయినా సరే. ఓకే, సో అది. సో దాని ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇంతకుముందు సరికి నీట్ ఉండేదండి ఏబిసి కేటగిరీ. సో నీట్ ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు ఏ క్యాట్, బి క్యాట్ బిఫోర్ 2019 ఏ క్యాట్, బి క్యాట్, సి అనేది. ఏ అంటే ఫ్రీ సీటు, బి అంటే పార్షియల్ పేమెంట్, సి అంటే పెయిడ్ పేమెంట్, ఫుల్ పేమెంట్ 25 lakhs, ఇదోసరికి 15 lakhs to 20 lakhs, ఇదోసరికి 25 to 30 lakhs ఉంటుంది సి క్యాట్ అంటే. అందరూ ఎంబీబీఎస్లోకి ఎంటర్ అయ్యేవాళ్ళు, అందరూ డాక్టర్స్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు బిఫోర్ 2019 ప్రాక్టీస్ సర్టిఫికేట్. ఆ తర్వాత అందరూ డాక్టర్స్ అయ్యి అందరూ మెడికల్ ఫీజుకి ఎలిజిబుల్ అయ్యేవాళ్ళు. బట్ ఆఫ్టర్ 2019 ఎన్ఎంసీఆర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత సో అందరూ సేమ్ లైక్ దట్ నీట్ ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు, దాంట్లో ఏబిసి కేటగిరీ ఉంటుంది. బట్ అందరూ ఎంబీబీఎస్లోకి వెళ్తారు. బట్ ఎంబీబీఎస్ సర్టిఫికేట్ రావాలి అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఇక్కడ ఎలాంటి సర్టిఫికేట్ అవసరం, ఎలాంటి ఎగ్జామ్ లేదు. బిఫోర్ 2000 ఒకసారి ఎంబీబీఎస్లోకి ఎంటర్ అయితే డైరెక్ట్గా పీజీకి ఎలిజిబుల్. ఇక్కడ వన్స్ ఎంబీబీఎస్లోకి ఎంటర్ అయితే కంపల్సరీగా మీరు పీజీకి వెళ్ళాలి అంటే, మెడికల్ పీజీకి వెళ్ళాలంటే 2 ఎగ్జామ్స్ దాటి వెళ్ళాలి.
నెక్స్ట్ 1 ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేస్తే మీరు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్గా పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ 2 క్రాక్ చేస్తే మెడికల్ పీజీకి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. సో ఇంత ముందు ఏంటంటే ఎలాంటి హర్డిల్ ఉండేది కాదు. ఒకసారి మనం ఏ క్యాట్, బీ క్యాట్, సి క్యాట్ ఏ సీట్ తీసుకున్నా నీట్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా పీజీకి ఎలిజిబుల్. బట్ ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ కూడా నాట్ ఎలిజిబుల్. మీకు ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ రావాలన్నా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వాలి, లేకపోతే మీరు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్గా పిలువపడరు. ఇంత ముందు అలా ఉండేది కాదు. వన్స్ నీట్లో మనం ఏదైనా ఒక మెడికల్ సీట్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా మీరు మెడికల్ పీజీకి ఎలిజిబుల్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మెడికల్ ఎంబీబీఎస్ ఎలిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. అసలు మెడికల్ పీజీకి ఎలిజిబుల్ అంటే నెక్స్ట్ 2 ఎగ్జామ్ రాయాలి. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్. సో చాలా వరకు వచ్చేసరికి క్వాలిటీ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ మాత్రం ఇప్పుడు బయటకు వస్తారు. అది ఇండియాలో అయినా సరే, అబ్రాడ్లో అయినా సరే. సో యాజ్ పర్ నో ఎండార్స్మెంట్ పాలసీ ప్రకారం ఏంటంటే పోయినసారి ఇంతకుముందు బిఫోర్ 2019 కొన్ని మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ లిస్ట్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ కూడా తీసేసింది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు కిర్గిస్తాన్, కజకిస్తాన్, జార్జియా, ఆర్మేనియా చిన్న కంట్రీస్ నుంచి చాలా యూనివర్సిటీస్ అనేవి అన్హెల్దీ ఆర్ అన్క్వాలిఫైడ్, స్టాండర్డైజ్డ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ చాలా ఉన్నవి. మీరు ఏదో స్కాలర్షిప్స్ కోసమో, లేకపోతే ఎస్పెషల్లీ కజకిస్తాన్లో స్కాలర్షిప్స్ కోసమో, లేకపోతే 4 years 5 years డ్యూరేషన్ జాయిన్ అవ్వద్దు. ఆ 15 లక్షలు 20 లక్షలు కూడా మళ్ళీ తిరిగి రావు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయకపోతే. ఇండియా వాళ్ళకే పెట్టారంటే అర్థం చేసుకోండి ఇంకా ఎంత స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయో. ఇంతకుముందు ఇండియా వాళ్ళకి లేదు కదా. ఇప్పుడు ఇండియా వాళ్ళకు కూడా కంపల్సరీగా మీరు పీజీకి అసలు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ 1 రాయాలి. అప్పుడు మాత్రమే డాక్టర్గా ఎలిజిబుల్ అవుతారు. నెక్స్ట్ 2 క్వాలిఫై అవ్వకపోతే లేదు. ఇంకా మీరు పెట్టిన ఏ క్యాట్, బీ క్యాట్ 60 లక్షలు 70 లక్షలు కోటి రూపాయలు వేస్ట్ అవుతాయి. సేమ్ లైక్ దట్ అబ్రాడ్లో కూడా అంతే. మనం తక్కువ డ్యూరేషన్ లేకపోతే తక్కువ బడ్జెట్ 10 లక్షలు 12 లక్షలు 13 లక్షలు ఎంబీబీఎస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుందో 15 లక్షల స్కాలర్షిప్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఏ గవర్నమెంట్, ఏపీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఎంబీబీఎస్ స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. అది బిఫోర్ 2019 అయిపోయినాయి. ఆఫ్టర్ 2019 తర్వాత ఒక్కరికి కూడా లేవు. సో అదొకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దెర్ ఇస్ నో స్కాలర్షిప్స్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్. ఈవెన్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ ఎవరైనా చెప్తే 100% అబద్ధం. అండ్ డ్యూరేషన్ కూడా ఈ ఫిలిపీన్స్ ఒకటి, కిర్గిస్తాన్ ఒకటి, జార్జియా ఒకటి 6 years డ్యూరేషన్స్ అయితే 4 years 3 years 2 years అంటారు. బడ్జెట్ 20 లక్షలు 10 లక్షలు 12 లక్షలు 13 లక్షలకి ఎంత తక్కువ బడ్జెట్ అయితే అంత అనుకుంటారు. మేమే కాలేజీలో మేమే సొంతగా అన్ని మనమే చేస్తే అక్కడ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ 100% క్వాలిఫై అవ్వకపోతే పెట్టిన 15 లక్షలు కూడా వేస్ట్ అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఇంపాక్ట్. ఎందుకంటే మీరు ఇండియాలో కూడా అంతే కదా. సరే ఇండియాలో లేకపోతే సరే ఇండియాలో లేదు కదా అనుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా అంతే ఉంది కదా. ఇంకా అబ్రాడ్ అంటే అర్థం చేసుకోండి. అబ్రాడ్లో ఇంతకు ముందు ఎంసై ఎండార్స్ చేసిన ఇంతకుముందు ఎంసై కొన్ని మెడికల్ కాలేజీలు ఇస్తే ఆ మెడికల్ కాలేజ్ చదివి వచ్చిన వాళ్ళే 10 to 15% పాస్ పర్సెంటేజ్ ఉంది. బట్ ఇప్పుడు అసలు కాలేజీ లిస్ట్ ఇవ్వలేదు. మీరు ఏ కాలేజీకి వెళ్ళొచ్చు, ఏ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళొచ్చు అన్నప్పుడు ఇంకా ఎంత రాంగ్ ప్రమోషన్స్, ఎంత డమ్మీ ప్రమోషన్స్, ఎంత అన్హెల్దీ అసలు స్టాండర్డైజ్ లేని మెడికల్ కాలేజ్ ప్రమోట్ చేస్తారు 5 లక్షలు 6 లక్షలు 10 లక్షలకి. ఇంటర్మీడియట్ కూడా మనకు 3 lakhs 4 lakhs per year అవుతున్నప్పుడు మరి అబ్రాడ్ వెళ్ళి మంచి మెడికల్ కాలేజ్ మన డాక్టర్గా ఎంతో మన ఫ్యూచర్ అంతా దీని మీద ఆధారపడినప్పుడు మన ₹1,00,000 1,50,000కి ఎక్కడ ఎంబీబీఎస్ అవుతుంది? ఇంటర్మీడియట్ కూడా అవుతుంది కదా. జస్ట్ లాజిక్. సో 10 to 15 ఇంత ముందే 10 to 15% పాస్ పర్సెంటేజ్ ఉంది. ఇంత ముందు మన ఎంసీఏ వెళ్ళేసి అక్కడ కాలేజీలన్నీ చూసి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇండియాకి సెట్ అవుతున్నా లేదు అన్నప్పుడే 10 to 15% ఉంది. ఇప్పుడు అది అర్థం చేసుకోండి. అసలు ఎంసీఏ అప్రూవలే లేవు. ఏ కాలేజీలో చదవచ్చు, ఏ యూనివర్సిటీలో చదవచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఎలా చేయొచ్చు. బట్ ఇండియాకి వచ్చి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలి. సో ఈ లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి. సో ఆల్వేస్ చేపర్ ట్వైస్ ఆల్వేస్ కాస్ట్. సో 10 లక్షలకి 12 లక్షలకి ఎంబీబీఎస్ అయిపోతుంది, స్కాలర్షిప్స్ వస్తాయి, అయ్యి వస్తాయి చెప్తే అసలు ఇదేంటి నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అవ్వాలంటే అబ్రాడ్లో మినిమం 25 lakhs ఉంది. అది కూడా మంచి యూనివర్సిటీ, మంచి కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంకో విషయం చెప్పేదండి, సెలక్షన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. నేను చాలా వరకు చెప్తున్నారు సెలక్షన్ ఆఫ్ ద కంట్రీలో వచ్చేసరికి డ్యూరేషన్. సో డ్యూరేషన్ వచ్చేసరికి ఎంత త్వరగా అయిపోతే అంత మంచిది. 4 years 2 years 3 years 5 years ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా అనుకుంటారు. సార్ త్వరగా అవ్వడానికి ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అసలు త్వరగా అవ్వకూడదు కూడా, అలా చేయకూడదు కూడా. ఎస్, ఇప్పుడు యూఎస్ వెళ్తే మీరు కంపల్సరీగా 6 years ఎంబీబీఎస్ ఉంటుంది, 3 to 6 years లేదా 6 to 12 years కూడా మెడికల్ పీజీ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. యూఎస్ఏ కానీ, యూకే కానీ, కెనడా కానీ, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ మినిమం వచ్చేసరికి 10 to 12 years పడుతుంది వాళ్ళకి ఎంబీబీఎస్ మొత్తం ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ పీజీ అంతా కంప్లీట్ చేసుకుని సెటిల్ అవ్వడానికి, కరెక్ట్గా ఒక ప్రొఫెషనల్ రావడానికి, పర్ఫెక్ట్గా ప్రొఫెషనల్ సెట్ అవ్వడానికి మినిమం 10 to 12 years పడుతుంది. ఇక్కడ 4 years 3 yearsలోనే ఎంబీబీఎస్, 2 yearsలోనే ఎంబీబీఎస్ అంటే ఎలా? హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? సో డోంట్ గో ఫర్ ఫాల్స్ ప్రమోషన్స్. చాలా మంది చెప్తున్నారు ఫిలిపీన్స్ హైయెస్ట్ ఎంసీఏ పాస్ పర్సెంటేజ్ 100 to 100 ఉందని చెప్తున్నారు. 100 to 100 ఉంటే లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి 11,000 మెంబర్స్ రాస్తే ఓన్లీ 9,900 ప్లస్ మెంబర్స్, 900 మెంబర్స్ అంటే 11% ఆర్ 5 to 11% మాత్రం ఎందుకు ఉంది పాస్ పర్సెంటేజ్? అంటే పాస్ అయిన వాళ్ళంతా ఫిలిపీన్స్ వాళ్ళేనా? సో ఫిలిపీన్స్లో ఎక్కువగా జరిగేది వచ్చేసరికి రాంగ్ ప్రమోషన్స్, రాంగ్ డీవియేషన్స్, పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. అది నేను చెప్పట్లేదు.
జస్ట్ గో ఫర్ ఇండియన్ ఎంబసీ ఫిలిపీన్స్ స్టూడెంట్ అడ్వైజరీ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ క్లియర్ కట్గా చెప్పేసింది, ఫాల్స్ ప్రమోషన్స్ ఫాల్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చాలా జరుగుతాయి, జస్ట్ గో ఫర్ డోంట్ గో ఫర్ డీవియేషన్ అని. లాస్ట్ ఇయర్ మీరు స్టాటిస్టిక్స్ చెక్ చేసుకుంటే 11,000 మంది రాస్తే ఓన్లీ 900 మెంబర్స్ మాత్రం పాస్ అయ్యారు. అంటే అప్రాక్స్ వచ్చేసరికి 10% కూడా లేదు, 9 to 10% ఉంది. 8.5 to 9 మ్యాక్సిమం బిలో 10% ఉంది. అంటే ఇంకా 1,100 మంది ఫిలిపీన్స్ వాళ్ళు, ఎవరు ప్రపంచంలో ఎవరు పాస్ అవ్వలేదా? అసలు ఎంబీబీఎస్ ఫిలిపీన్స్ 4 yearsలో ఎంబీబీఎస్, నాకు అదే అర్థమట్లేదు. 3 yearsలో ఎంబీబీఎస్ ఏమొస్తుంది, దాంట్లో సర్జరీస్ ఏం చేస్తారు, దాంట్లో డెలివరీస్ ఏం చేస్తారు. సో అసలు ఒకసారి యాక్చువల్గా మీరు యూఎస్ఎంఎల్ఏ అంటారు, అక్కడ నుంచి యూకే కెనడా అంటారు. డోంట్ గో ఫర్ ఫాల్స్ ప్రమోషన్స్. కిర్గిస్తాన్లో 5 years అంటారు, 6 years కంపల్సరీ. జార్జియాలో 5 years అంటారు, 6 years కంపల్సరీ. ఫిలిపీన్స్, కజకిస్తాన్ ఇస్ వెరీ వెరీ యావరేజ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. 10 లక్షలు 12 లక్షలు 13 లక్షలు ఎంబీబీఎస్ ఎక్కడ అవ్వలేదు కూడా. సో యూఎస్ఏ లాంటి యూఎస్ఏ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఒక ఎంబీబీఎస్ చదవాలంటే 1 కోటి నుంచి 2 కోట్లు 3 కోట్లు అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మినిమం ఒక 10% అని అవ్వాలి కదా. ఆ 3 కోట్ల 10% కనీసం 25 లక్షల నుంచి 30 లక్షలు అవ్వాలి కదా. ఒక మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, మంచి యూనివర్సిటీ కావాలంటే ఖచ్చితంగా 25 lakhs లేదే మంచి యూనివర్సిటీ వెళ్ళొద్దు. ఎందుకంటే అంతకు తక్కువ పెట్టారంటే మాత్రం 10 లక్షలు 15 లక్షలు అంటే మాత్రం డోంట్ గో ఫర్ దట్. హ్యాపీ గో ఫర్ అదర్ కోర్సెస్. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ మనీ, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ థింకింగ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్. తర్వాత సరే చిరాకు వచ్చేస్తుంది లైఫ్ మీదే. సో కాబట్టి వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే మంచి ఇప్పుడు డ్యూరేషన్ అనేది అసలు నథింగ్ సార్. ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ అంటే లాంగ్ జర్నీ. ఇది ఇంటర్మీడియట్ కోర్సు 10th class కోర్సు కాదు. అసలు ఇది ప్రొఫెషనల్, లాంగ్ డ్యూరేషన్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్, ఆల్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్. ఇప్పుడు లాయర్ అంటారు, లాయర్ మీకు 2-3 yearsలో అయిపోతుంది లా చేయడం. సో దాంట్లో కెరియర్లో సెటిల్ అవ్వాలంటే ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, ఎన్ని లాస్ తెలుసుకోవాలి, ఈవెన్ సీఏ అవ్వచ్చు. సో ఇది నాట్ సింపుల్ జాబ్, సింపుల్ వర్క్. ఊరికి అయిపోతుందని మాత్రం ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ అ లాంగ్ టైమ్, లాంగ్ జర్నీ. ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ పెట్టింది అందుకని. ఎంసీఐలో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయని దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి మాత్రం నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ పెట్టారు. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ 100% రెక్టిఫై చేయాలి. ఈ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రేపు తెలుస్తుంది అనమాట. ఇండియాలో అందరూ పాస్ అవుతారా? ఇప్పుడు ఇంతవరకు అయితే ఇంతకుముందు ఏ క్యాట్, బి క్యాట్, సి క్యాట్ 60 లక్షలు 70 లక్షలు కోటి రూపాయలు పెట్టి కొన్ని వాళ్ళందరూ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అవుతారా? అవరు కదా. చాయిసే లేదు. 30 to 50% పాస్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ, మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఇంక అబ్రాడ్ అంటారా? ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా, 10 to 15%. సో కాబట్టి ఇప్పుడు సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ, రైట్ టైం, రైట్ డెసిషన్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అదర్వైజ్ టోటల్ మనీ, టైమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వేస్ట్. నేను నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్లో చెప్పా పారామీటర్స్ ఒక కంట్రీ. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పా సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ. ఒక యూనివర్సిటీ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ ఒకసారి యూనివర్సిటీలో డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఉందా లేదా, ఫస్ట్ ఆ యూనివర్సిటీ డెవలప్డ్ కంట్రీలో ఉందా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో ఫర్ కిర్గిస్తాన్ 6 years అయితే 5 years, ఫిలిపీన్స్ 4 years అంటారు, 2 years అంటారు, 1.5 years అంటారు. అది డీమ్డ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ వస్తుంది, అసైన్మెంట్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదంటారు. సో ఈ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, యావరేజ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళారంటే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండవు. బట్ బడ్జెట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టాప్ మోస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్. ఇప్పుడు ఫిలిపీన్స్ వెళ్ళలేదన్న 35 to 40 lakhs అనేది ఎంబీబీఎస్ అవ్వదు, ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఎవ్రీథింగ్. సో కాబట్టి ఎందుకంటే యావరేజ్ ఎడ్యుకేషన్ సరికి యావరేజ్ కంట్రీస్, యావరేజ్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అనేది రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండవు. రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పర్ఫెక్ట్ లేనప్పుడు కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్గా లేనప్పుడు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయలేరు. సో లేదంటే వాళ్ళు హై లెవెల్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్, పేపర్ ప్రమోషన్స్, థియరీ ప్రమోషన్స్, రాంగ్ డీవియేషన్స్ చేస్తారు. అది నేను చెప్పట్లేదు, మన ఇండియన్ ఎంబసీ వాళ్ళే క్లియర్ కట్గా చెప్పున్నారు. జస్ట్ గో టు దట్. ఓకే, ఇవన్నీ ఒక కంట్రీ, ఒక యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీ డెవలప్డ్ కంట్రీలో ఉందా లేదా. మనం అనవసరంగా ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మంచిగా 4-5 రకాలుగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కదా, చూసి అన్ని రకాలుగా వాస్తులు గీస్తులు. సరే మరి ఇది కెరియర్ అనమాట. ఓన్లీ ఒక ల్యాండ్ కొనడానికి ఇన్ని చూసినప్పుడు కెరియర్ మొత్తం 60-70 years మొత్తం డిపెండ్ అయింటారు. సో ఇది ఇక్కడ 1 year, 50 year ఇలా డ్యూరేషన్ చెక్ చేసుకోవద్దు, టైం చెక్ చేసుకోవద్దు. మనకి ఎంత క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుందో, మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది, రేపు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా క్రాక్ చేయాలి, తర్వాత మెడికల్ పీజీకి ఎలా వెళ్ళాలి. ఇది లైఫ్, ఇది లాంగ్ ప్రొసెసర్, లాంగ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంటే మాత్రం సక్సెస్ అవుతారు. అదర్వైజ్ చాలా చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్యూచర్లో. మనీ వేస్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దాంతో టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో చాలా జాగ్రత్తగా. వాళ్ళు వెళ్ళారు, మనం వెళ్తాము, అక్కడ టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, ఆ టీవీ ప్రమోషన్స్, లేకపోతే ఇంకోటి ఏంటి వాళ్ళు డాక్టర్స్ అయితే మనం డాక్టర్స్ అవుతాం, లేకపోతే వాళ్ళు ఇంకా ఏదేదో మా ఊరు వెళ్ళారు, వాళ్ళు వెళ్ళారు. ఇదంతా ఏంటంటే నార్మల్ ఓల్డ్ యాంథమ్స్ అనమాట. ఇవి చూసుకోవద్దు. సో వెళ్ళండి, బట్ చెక్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం, వాట్ ఈస్ వాట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే 100% ఉండాలి. అదర్వైజ్ అసలు వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు
మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి వెళ్ళొచ్చు, బట్ ఎందుకు వెళ్తున్నారు, ఏ యూనివర్సిటీ వెళ్తున్నారు, ఆ కంట్రీ ఎలా ఉంటుంది, అది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది, ప్రొసీజర్స్ ఏంటి, డెవలప్డ్ కంట్రీ, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ. అండర్ డెవలప్డ్ కిర్గిస్తాన్ 30 లక్షలు పోయాల్సిన అవసరం ఏముంది సార్? మనకంటే చాలా 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 లో లెవెల్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. 30 లక్షలు. ఫిలిపీన్స్ ఉంది, వెరీ వెరీ యావరేజ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. దేర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్. ఇంటర్మీడియట్ 2 సంవత్సరాలు చదవాలి పోయి, తర్వాత ఎన్మెంట్ రాయాలి. అక్కడ అది పాస్ అయితే ఏ కాలేజ్లో మెడికల్ సీట్ వస్తుందో కూడా తెలియదు అప్పటి వరకు. ఫెయిల్ అయితే ఎక్కడికైనా కూడా వెళ్ళిపోవాలి. అదే కాలేజీలో చదువుతారు 100% గ్యారంటీ ఇస్తాడు? లేదు, గ్యారంటీ ఉండదు. ఆ తర్వాత దాంట్లో వచ్చే కౌన్సిల్స్ బట్టి మనం పాస్ అయితే ఒక యూనివర్సిటీ, పాస్ అవ్వదు ఇంకొక యూనివర్సిటీ, వచ్చే మార్క్స్ని బట్టి ఒక యూనివర్సిటీ. దట్స్ ఇట్. అలా ఉంటే సో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అదర్వైజ్ యూ కాంట్ సర్వైవ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ సొసైటీ. మీరు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇంకా 2016 2027 సారీ 2027 26 అవుతుంది కాబట్టి అప్పటికి ఇంకా అసలు ఇంకే రేంజ్లో ఉంటుందో అర్థం చేసుకోండి ఈ కాంపిటీషన్ అనేది. సో కాబట్టి ఇవన్నీ ఆలోచించి వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకొని మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే వాట్ ఎవర్ మన డాక్టర్ పేజ్ అప్లోడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ అడ్మిషన్స్ కూడా మీరు ఎవరైనా రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకోవాలనుకుంటే అండర్ బడ్జెట్ 25 lakhs త్వరగా వచ్చి రిజర్వ్ చేసుకోండి. అది గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ కాబట్టి ఉండవు, 100% ఉండవు. ఓకే, ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అడ్మిషన్ కూడా జస్ట్ కాంటాక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.